সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়নি। এর আগে এক গ্রুপ খেত, এখন আরেক গ্রুপ খায়। রাজনৈতিক নোংরা আক্রমণ বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হয়নি। এটা হলো একদম পিওর ক্ষমতা কেন্দ্রিক কম্পিটিশন। যে ওই জায়গার সাথে পরিচিত না, সে ওই জায়গার জন্য ভালো পলিসি কিভাবে বানাবে। আমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট দরকার হলো এখানে লোকাল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করা। দ্বিতীয় হলো আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপ করা, যেটার জন্য আমাদের এডুকেশনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তো একটা স্বচ্ছ নির্বাচনের পর যদি একটা স্টেবল সরকার আসে, তাহলে অলমোস্ট ওভারনাইট আমাদের ইকোনমিক সিচুয়েশন পাল্টে যায়। আজকে যে লেভেলের পোলারাইজেশন, 30 বছর আগে এই লেভেলের পোলারাইজেশন ছিল না। এই পোলারাইজেশনকে আবার কিভাবে আমরা আসলে ইউনিটির দিকে আনতে পারি? তখন যখন ইউনিটি প্রশ্নটাই থাকবে না, তখন উইল বি ইউনাইটেড। এবং এটার জন্য আমাদের দরকার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Reflections. This is Ashfaq Zaman, your host today. I am the Chief Strategist of Dhaka Forum Initiative. Today we have a very special guest with us, Mr. Bobby Hajjaj, who is the chairman of the National Democratic Movement, NDM in short form. Thank you very much for being with us today. It's a pleasure, Ashfaq. Thank you for inviting me. Thank you. We would love to know a lot of things from you because you have, which I have not elaborated in your description, that you are not only a politician but you're also an academic. You have also done business before and probably is also continuing now. So we'll come into that. But my first question to you is regarding your political party. Many people are curious to know that usually we always end the name with a party, like Bangladesh Nationalist Party, but your political platform has named it as a movement, National Democratic Movement. So my first question is, why is that? When we started our journey back in 2017, the biggest problem we thought that Bangladesh faced as a country was the lack of accountability. And we believe that accountability can only be brought about through the installation of not just democracy but democratic norms, institutions, the whole shebang. And we believe that we are so far away from it that just a set of elections or just sort of a working parliament won't bring us that accountable democracy. Hence, we took it as a challenge that no matter how long it takes, our vision, or we are driven by the vision that we will create an accountable democracy in Bangladesh. And so that process of creating an accountable democracy has to be a people's movement. So the whole idea behind the party was creating a people's movement that would push for that accountable democracy. Hence, we called ourselves a movement. So it's a very pious wish. So you wanted to change the culture of politics. Absolutely. But now you are very deep in politics. You are contesting the election. Has that changed you? I mean, ওই নোশনগুলো কি এখন কোনো চেঞ্জ এসছে? বিকজ যেটা আমাদের এখানে বলা হয় যে একটা ডিএনএ সোয়াপ হয়. When you try to change few things, that those elements also changes you. So with this political culture, could NDM make a change in that political culture, or the political culture is impacting NDM? আসলে মানে তুমি যদি প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা দেখো, আমি 2017 সালে যখন আমরা অফিশিয়ালি পার্টি লঞ্চ করি, এনডিএম লঞ্চ করি, তখন আমি অলরেডি বড় বড় দুটো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এবং ওই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কেন্দ্রিক অত্যাচারিত হয়েছি। অনেক কিছুই হয়েছে, সেগুলোর ডিটেলসে এখন গেলাম না। সো নির্বাচনের অভিজ্ঞতা মোটামুটি ভালোভাবে ছিল। সো এমন না যে sort of I had airs about election, sort of unrealistic dreams or এরকম কিছু না। আমরা তখন অলরেডি প্র্যাকটিক্যাল তোমার অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা, অনেক ঝামেলা ফেস করে ওই পর্যন্ত এসেছিলাম। এবং আসলে মূল বিষয়টা ছিল যে যেই ঝামেলাগুলো, যে প্রবলেমগুলো ফেস করে আমাদের আসতে হয়েছে 2017 পর্যন্ত, সেখান থেকে আমাদের বিশ্বাসটা আসলে তৈরি হয়েছে যে আমাদের একটা আসলে গণ আন্দোলন দরকার। তো গণ আন্দোলন যেমন আমাদের 24-এর গণ অভ্যুত্থান যদি ধরো, এইটা ওগুলো আর কি একটু ফ্ল্যাশ ইন আ প্যান ইফ ইউ উইল, ইন দ্য সেন্স যে হঠাৎ করে অনেক বড় করে কিছু হবে, বাট কালচারাল চেঞ্জ নাই বা অনেক কিছু চেঞ্জ নেই, আবার উই গো ব্যাক টু দ্য স্টেটাস কোয়ো। সো যেমন আজকে না গতকাল একটা মেজর নিউজ পেপারে দেখলাম বড় হেডলাইন যে 5ই অগস্ট, মানে 24-এর 5ই অগস্টের পর পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্টরা বা বড় বড় পলিটিক্যাল নেতারা ওই
এর আগের স্বৈরাচারী সরকারের যারা দুষ্কৃতিকারী ছিল তাদেরকে দেশ থেকে পালাতে টাকার বিনিময়ে সহযোগিতা করেছে। এটা বড় হেডলাইন ছিল গত 2-1 দিনেই হতে বা গত কয়েকদিনে। তো ওই দেখো তোমার সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়নি। Right. এর আগে এক গ্রুপ খেত, এখন আরেক গ্রুপ খায়। দেশে চাঁদাবাজি বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হয়নি। দেশে রাজনৈতিক নোংরা আক্রমণ বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হয়নি। এককালে আওয়ামী লীগের লোকজন বলতো যে এই পুলিশ আমাদের কথা শুনবে, নির্বাচন কেন্দ্র কে ঢুকবে না ঢুকবে আমাদের লোকজন ঠিক করবে। আজকে জামাত ইসলাম বলছে। কোথাও কোথাও যে হয়তো আমাদের মিত্র দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদেরও কিছু নেতা বলছে। প্রবলেমটা আসলে কালচার, মানে কোনো একটা দলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আওয়ামী লীগের কথা আলাদা, ওটা সরকারটাই ছিল স্বৈরাচারী সরকার, ওটার কথা আমি আর বলছি না। কিন্তু আমাদের কালচারে এই প্রবলেমগুলো চলে এসেছে। অবভিয়াসলি আমাদের অনেক পুরাতন পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি আমাদের দেশে সবসময় ছিল। এটা থার্ড ওয়ার্ল্ডের একটা প্রবলেম। কলোনিয়াল সরকারের ধারাবাহিকতায় যেহেতু এসেছে, সো পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি আছে, সেটা হয়তো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে পরের জিনিস। বাট আজকে এই যে আমরা এখানে বসার আগে, ক্যামেরা অন হওয়ার আগে তুমি আলোচনা করছিলাম যে একটা ডিপ লেভেল অফ পোলারাইজেশন আমরা দেশে দেখি। এটা কিন্তু 30-40 বছর আগে ছিল না। মানে 30 বছর আগেও আমরা রাজনীতি দেখেছি, ছাত্র রাজনীতি দেখেছি 30 বছর আগে। আমাদের মুরব্বীরা তখন রাজনীতিতে ছিল। আমি যদিও রাজনৈতিক ফ্যামিলির না, বাট আমাদের মুরব্বীরা ছিলেন, তাদের ইন্টারাকশনস দেখেছি। আজকে যে লেভেলের পোলারাইজেশন, 30 বছর আগে এই লেভেলের পোলারাইজেশন ছিল না। সো আসলে আমাদের এর জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে একটা গণ আন্দোলন দরকার, মানে একদম ভেতর থেকে একটা আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে যখন কথা বলি আমরা জিহাদের কথা বলি, রাইট? ইনার জিহাদ। তো এটাও কিন্তু একটা আন্দোলন, এই জিহাদটাও একটা আন্দোলন, মানে শব্দটাই কিন্তু ইটস এ ফাইট, ইটস এ ব্যাটল। তো এই আন্দোলন বা ব্যাটল, এটা জাতিগতভাবে আমাদের প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। সেই জায়গা থেকে আসলে এনডিএম এর উৎপত্তি। গ্রেট। আপনি কালচারের কথা বলেছেন, সো দুটা আরও অ্যাসপেক্ট আছে কালচারে, যেমন আমরা বলে থাকি পলিটিক্যাল শিভালরি, উইচ ইজ কোয়াইট মিসিং ইন আওয়ার কালচার টু বি অনেস্ট। আমরা এখানে ইউজুয়ালি যখন একটা পলিটিক্যাল কম্পিটিশন হয়, আমরা কম্পিট না করে এটা অ্যানিমোসিটিতে নিয়ে যাই। আমরা পলিসি দিয়ে ডিবেট না করে দেখা যায় পার্সোনাল অ্যাটাকসে চলে যাচ্ছি। পলিটিক্যাল শিভেলরি যেটা ছিল, যেটা আমাদের গ্রেট লিডার্সদের একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, এটা আমাদের এই কালচারের ভিতরে নাই। অনেকে মনে করে দ্যাট ইউ আর আ ডিফারেন্ট উইন্ড অফ চেঞ্জ অন দিস। সো এটাকে কিভাবে বাংলাদেশে স্ট্যাবলিশ করা যায়, বা আপনি কি প্র্যাকটিস করছেন? আপনি নিজেও যেহেতু ইউ আর অলসো কন্টেস্টিং ইলেকশন। আমি খুব শক্তভাবে বিশ্বাস করি যে রাজনৈতিক ময়দানে স্পেশালি নেতৃত্ব যারা দিচ্ছে তাদের আচার আচরণে মার্জিত ভাবটা থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আমি এটা ফলো করি এবং আমি চেষ্টা করি এটা সব জায়গায় ছড়াতে। তবে তুমি যেটা বললে যে আমরা আগে দেখেছি সবাই মার্জিত থাকতে, এই কথাটা আসলে সত্যি না, এই কথাটা ভুল। মানে আমাদের দেশে এমনও হয়েছে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে জুতা খুলে পিটিয়ে একজন ডেপুটি স্পিকারের হত্যাকাণ্ড, মানে তারপর হার্ট অ্যাটাকে সে মারা গেছে, এরকম। মানে আমাদের দেশেরই ঘটনা, বিদেশি ঘটনা না। গালিগালাজ, লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমণ, আপনার তার চরিত্রহরণ, এই ধরনের আক্রমণ, এগুলো আমাদের দেশে অনেক পুরাতন। এবং এটা আমাদের দেশ বলছি কারণ এটা দিয়ে আলোচনাটা শুরু করলাম, এটা আসলে সব জায়গায় অনেক পুরাতন। তুমি যদি আমেরিকার রাজনীতিতেও যাও, স্পেশালি লেট 19th সেঞ্চুরি, ইভেন আর্লি 20th সেঞ্চুরি, মিড 20th সেঞ্চুরি, মাঝখানে অনেক বছর আবার শালীনতা এসেছিল, এখন আবার ইন দ্য ট্রাম্পেরা, মডার্ন ট্রাম্পেরা, এখন আবার শালীনতা চলে গেছে, ওখানেও কিন্তু জাতাল গালাগাল। আগে এক সময় স্পেশালি টার্ন অফ দ্য সেঞ্চুরি, মানে 1901 1902, এই সময় তোমার নিউ ইয়র্কে কোনো নির্বাচন হবে, বস্টনে কোনো নির্বাচন হবে, আর 2-3টা মৃতদেহ আসবে না, মানে পড়বে না, লাশ পড়বে না, যেটাকে আর কি হাসিনার ভাষায় বলতে হলে 2-4টা লাশ পড়বে না, এটা হতো না। আমাদের দেশ এখন ওটা পার করে আসতে পারেনি। অনেক দেশে স্পেশালি আমরা যেগুলোকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বলি আর কি, এই সব দেশে এই জায়গাটা এরকমই আছে। কেন? কারণ তৃতীয় বিশ্বের জায়গাগুলোতে তুমি যখন রাজনৈতিক কম্পিটিশনের কথা বলছো, এটা হলো একদম পিওর ক্ষমতা কেন্দ্রিক কম্পিটিশন। যে কোনো কম্পিটিশনে প্রাইসটা যত বড়, সেটার জন্য লড়াই তত বড়ভাবে হয়। সো ওই যে গ্রাসরুট লেভেলে, যেখানে শিক্ষা কম, যেখানে তোমার উপার্জনের উপায় কম, সেই জায়গাগুলোতে এই ক্ষমতার লড়াই একদম বেসিস্ট ইনস্টিংক্টগুলোকে আরাউজ করে দেয়। সো সেই জায়গাগুলোতে অনেক ধরনের ফিজিক্যাল, তোমার চরিত্রহরণের মতো আক্রমণ, এগুলো খুবই কমন। তবে
খুব কমন বলে আমরা মেনে নিব, চেঞ্জ Right. করতে চেষ্টা করবো না, এটা না। এগেন, যে জন্য আমার অভিপ্রায় হলো চেষ্টা করা এটা বদলানোর। যেমন ইতিমধ্যে আমি ঢাকা শহরের ঢাকা 13 আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি আমার জোটের পক্ষ থেকে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন যে জোট, সেই জোটের পক্ষ থেকে। তো ইতিমধ্যে আমি এই ধরনের অনেক চরিত্রহরণ টাইপের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের যত প্রতিপক্ষ আছেন বা হতে পারেন, কারণ এখনো তো ফুল ফ্লো শুরু হয়নি, কয়েকজন হতে পারেন প্রতিপক্ষ, তারাই শুরু করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এবং হয়তো হতে পারে, এমনও অসম্ভব হবে না যে ফিজিক্যাল আক্রমণের জায়গাটাও হতে পারে। তবে এই জায়গা নিয়ে আমি অতটা চিন্তিত না, কারণ এই মুহূর্তে আমি যেই জোটের প্রার্থী হয়ে কাজ করছি সেই জোটের আসলে আপনার বাহিনী সবচাইতে বৃহত্তর। সো যেহেতু বাহিনী সবচেয়ে বৃহত্তর আমার অধীনে, সেহেতু এটার সম্ভাবনা আমি কম দেখছি। আর যেহেতু বাহিনী সবচেয়ে বৃহত্তর আমার অধীনে, আমার অধীনের কোনো বাহিনী কারোর উপরে কখনো আক্রমণ করবে না, এটা আমার গ্যারান্টি। মানে তাইলে সে আমার অধীনে থাকবে না, True. সে মানে বেসিক্যালি বাহির, আমার সাথে সে থাকবে না। সো ওই জায়গা থেকে আমি আশাবাদী যে আমি যে নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, ওই নির্বাচনী এলাকায় এবং আমার দলের প্রার্থী যারা জোটের প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করবেন, আমি আশাবাদী তারাও আমার এক্সাম্পল ফলো করবেন। ওই এলাকাগুলোতে আমরা সহিংসতা সবচেয়ে কম দেখব বা একেবারেই দেখব না। তবে এইটা পুরো বাংলাদেশের জন্য বলাটা এটা সম্ভব না, বিকজ এগেন ওই যে রাজনৈতিক কালচারটা এখনো চেঞ্জ হয়নি। কালচারের কথা বলতে গিয়ে আরও একটা ইম্পর্টেন্ট, কালচার তো আসলে সব স্টেক হোল্ডারদেরকেই চেঞ্জ করা লাগবে। আমরা এতক্ষণ যে আলাপ করছিলাম, উই আর মেনলি ফোকাসিং অন দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সিটিজেন্স, যারা জনগণ, তারাও তো একটা বিগার স্টেক হোল্ডার। এবং দেখা যাচ্ছে অনেক সময় এই কালচারটা, ভিশাস সাইকেল অফ কালচার থেকে আমরা বেরোতে পারছি না, যতই স্ট্র্যাটেজি করা হোক। যেটা ইংরেজিতে বলা একটা ফেমাস কথা আছে যে কালচার ইজ স্ট্র্যাটেজি ফর ব্রেকফাস্ট। সো দেখা যাচ্ছে সিটিজেনদেরও তো একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে টুয়ার্ডস। এই ক্ষেত্রে আপনি কি দেখছেন? আমি আরেকটা পয়েন্ট আপনাকে একটু অ্যাড করে দিই। দেখুন, জনগণের ভিতরে এটাও একটি কালচার মাইন্ডসেট সেট হয়ে গেছে, কালচারাল মাইন্ডসেট হয়ে গেছে যে লেসার ইভিলকে খোঁজা। কেন জানি মনে হচ্ছে যে আমরা, যেমন আপনি ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেসির কথা বলছিলেন, আমেরিকা বলেন, ইউকেতে বলেন, ইয়েস দে হ্যাভ অল দিস ফ্রেজিলিটিস, বাট এট দ্য সেম টাইম দেয়ার ডিবেট ইজ অ্যাবাউট দ্য গ্রেটার গুড, কে আরও ভালো করতে পারে। হাউএভার আমাদের এখানে মনে হয়, বিশেষ করে সাবকন্টিনেন্টে, জনগণদের চয়েসটা হচ্ছে লেসার ইভিল। সেও খারাপ, কে কম কম্পারেটিভলি খারাপ করবে আমরা তাকে সাপোর্ট করি। ইট হ্যাজ বিকাম সো মাচ সো দ্যাট ইভেন দ্য পলিটিক্যাল পার্টিজ আর অলসো sort of saying that, যে ও তা আরও খারাপ ছিল, সো আমি হয়তো এত কম করব না, তার থেকে কম করব। সে দুটো বিষয় নিয়ে যদি আপনি একটু কম্বাইন করে বলেন। আমি প্রথমত আশফাক, আমি তোমার সাথে হালকা একটু দ্বিমত পোষণ করব যে এটা তুমি যেটা বললে এটা খুবই সর্ট অফ কি বলবো, হয়তো একটু নেতিবাচক একটা দৃষ্টিকোণ থেকে বললে। এটা পুরোপুরি মিথ্যা তা না, তবে আবার পুরোপুরি সত্যি তাও না। আর এই জায়গাটায় যেটা হয়েছে যে, এগেন আমি রাজনৈতিক কালচার নিয়ে যেহেতু আরেকবার একটু কুইকলি ওটার সাথে আসি, কারণ এটার সাথে সামঞ্জস্য আছে। যেটা হয় কি, যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন খারাপ থাকে, সো ইটস এ ফাইট ফর লিমিটেড রিসোর্সেস। সো লিমিটেড রিসোর্সের জন্য যখন এই লড়াইটা থাকে, তখন সবাই খুব বাজেভাবে এই লড়াইতে জিততে চায়। তখন ওই যে বলে না, অলস ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার, তো এটা রিসোর্সের ওয়ার। সো এখানে অলস ফেয়ার, সব কিছু ফেয়ার। সো ওই জায়গা থেকে জনগণের একটা তারা আশা থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে, এর ভেতরে কে জয়ী হয়ে আসতে পারবে, যে জয়ী হয়ে আসতে পারবে সে আমার জন্য কতটুকু করতে পারবে। সো দুটো বড় কনসিডারেশন থাকে এখানে। আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ আছে হলো যে আমরা যখন কথা বলি, যেমন মনে করো আমি তুমি, মানে আমরা আমাদের পরিবারগুলো সবাই পড়াশোনা করেছে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে, এক ধরনের ভ্যালিউজ আমাদের ভিতরে ইনস্টিল করা হয়েছে। সো আমরা হলো শিক্ষিত মিডল ক্লাস, অ্যাডিশনালি আরেকটু বলতে পারি আরবান শিক্ষিত মিডল ক্লাস। ওকে, বাংলাদেশ আরবান শিক্ষিত মিডল ক্লাস না। সো তুমি যেভাবে চিন্তা করছো বা আমি যেভাবে নর্মালি চিন্তা করি, বাংলাদেশের একজন আপামর জনগণ, একজন রেগুলার নাগরিক, মানে অ্যাভারেজ বলতে আমরা যেটা বোঝাতে পারি, সে এর আশপাশ দিয়ে চিন্তা করে না। তার চিন্তাটা ভিন্ন, তার কনসার্নসগুলো ভিন্ন। সে ভালো জিনিস চায়, সে ভালো দেখতে চায়, কিন্তু সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে দেখে কোন জিনিসটা কাজ করে, কোন জিনিসটা কাজ করে না। সো সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে দেখে যে সরকারের কাছ থেকে আমি কোনো বেনিফিট পাবো না।
আমলাতন্ত্র জটিলতা থেকে, যেটা আজকে না, ওই 150 বছরের কলোনিয়াল সরকারের মাধ্যমে তৈরি, এই আমলাতন্ত্র জটিলতা থেকে শুরু করে অনেক কারণ আছে যার জন্য সরকার যতই নিজেকে ওয়েলফেয়ার স্টেট বলুক না কেন, এখান থেকে আমি সহযোগিতা পাবো না। আমি সহযোগিতা ব্যক্তির কাছ থেকেই পেতে পারি। তাহলে এখন কোন ব্যক্তির কাছে পাবো? সেই ব্যক্তির আমাকে সহযোগিতা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে কিনা, তারপর আমাকে সহযোগিতা দেওয়ার মতো মনোভাব আছে কিনা। আর সেই মনোভাব যদি না থাকে, তাহলে আমি মনোভাবটা কিভাবে তৈরি করতে পারি? সো আমি যদি তার গ্যাংয়ের লোক হই, সো আমি আশফাক ভাইয়ের লোক, মানে আমি রাজনৈতিক কর্মী না, কিন্তু আমি আশফাক ভাইয়ের লোক, আমি আশফাক ভাইয়ের লোক, তাহলে আশফাক ভাইয়ের কাছে গেলে আমার মার যদি অসুস্থ হয়, আমার বাচ্চা যদি অসুস্থ হয়, আমার যে সহযোগিতাটা দরকার আমি আশফাক ভাইয়ের কাছ থেকে পেতে পারি। আশফাক ভাইয়ের এই ফলোইং, এইটা হলো অরিজিনাল পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি। এর সাথে গত 50 বছর অ্যাডেড হয়েছে যে আশফাক ভাই তখনই কন্টিনিউড এই ক্ষমতাটা রাখতে পারবে যদি আশফাক ভাই ক্ষমতাশীল কোনো দলের সাথে থাকতে পারে। তাছাড়া সে পারবে না ডেলিভার করতে। তার যত বড় জমিদারি থাক, জমিদারি লিমিটেশন আছে। কোন জিনিসটা লিমিটেশন নাই? সরকারের। সো সরকারের সাথে আছে বা আগামীতে থাকতে পারে, এরকম একটা রাজনৈতিক দলের সাথে না থাকলে আশফাক ভাই এই পৃষ্ঠপোষক হতে পারবে না। সো ওই জায়গা থেকে ওই লাইনগুলো খুব স্টার্কলি ড্রন হয়ে গেছে। এরপর আসেন গত 15 বছর। গত 15 বছরে একটা দল বাকি সবাইকে এত শক্তভাবে মার্জিনালাইজ করেছে যে এখন যখন ওরা মিসিং, বাকি সবাই এসে মনোভাবটা হয়ে গেছে দুই দিকে। একটা হলো যে এইটা করা যায়, তাহলে আমরা কেন করব না? আর দ্বিতীয় হলো আমাদের সাথে করা হয়েছে, এবার কি ছেড়ে দিব? এই সব মিলিয়ে আজকে আমরা যে জায়গায় এসেছি, কেউ কোনো ধরনের ছাড় দিতে রাজি না। আচ্ছা, এখন এটা থেকে প্রতিকার নাই নাকি? অ্যাবসলিউটলি আছে। কোথায় আছে? প্রথমত হলো ইকোনমি। ওই যে ক্লিন্টন বলতো না, ইটস দ্য ইকোনমি স্টুপিড, ইটস জাস্ট দ্যাট। সো যে কোনো সামাজিক পুরো সুপার স্ট্রাকচারটাই ইকোনমির বেসের উপরে দাঁড়ানো। এই ইকোনমিটা যদি আপনি আবার একটা স্থিতিশীল জায়গায় আনতে পারেন, এবং এমন না যে গত 30 বছরে কখনোই ছিল না, বেশিরভাগ সময় গত 30 বছরে স্থিতিশীল অবস্থাতেই ছিল, বাট পলিটিক্যাল কন্ডিশনসগুলো তখন জোর করে অন্যদিকে নেওয়া হয়েছে। সো আপনি যদি একটা প্রচেষ্টা মাত্র থাকে যে পলিটিক্যাল কন্ডিশনগুলো আমরা স্টেবিলাইজ করব, এবং ইকোনমি যদি আপনি স্টেবিলাইজ করতে পারেন, সবাই শিক্ষা দীক্ষা একটু ঠিকভাবে পেতে পারছে, যেটা আরেকটা প্রবলেম, শিক্ষা ব্যবস্থার আমরা খুব খারাপভাবে আমরা ডিস্টার্ব করেছি। বাট এনিওয়ে, সো শিক্ষা ঠিকভাবে রাস্তায় যেতে পারি, চাকরি বাকরি ব্যবসা ট্যাবসা লোকজন করে খেতে পারছে, এই যে পৃষ্ঠপোষকতা, ওই যে ওই যে ভাইকে সালাম দিতে হবে, এই জায়গাগুলো থেকে আমরা আস্তে আস্তে সরে আসা শুরু করব। এবং ইকোনমি যত বলিষ্ঠ হবে তত তো আমরা অ্যাকাউন্টেবিলিটি চাওয়া শুরু করব। সরকারি সার্ভিসেস তত বেশি আপনার কাছে আসলে পৌঁছাতে পারতে পারে। একটা বড় কারণ 72-এর পর আমরা ওয়েলফেয়ার স্টেট দিতে পারিনি, প্রমিস করেছি। নট জাস্ট দ্যাট আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা কর্মী করাপ্ট ছিল, অনেকেই করাপ্ট ছিল। বাচ্চাদের হাতে বন্দুক ছিল, 71-এর পর, কারণ মুক্তিযুদ্ধে বাচ্চারা করেছে, বাচ্চাদের হাতে বন্দুক ছিল, যেখানে সেখানে লুটপাট হচ্ছিল, ব্যাংক ডাকাতি শুরু করে সবকিছু হচ্ছিল। এবং শেখ মুজিবুর রহমান, ওনার সাথে যারা নেতৃত্বে ছিলেন, ওনারা এর আগে কখনো সরকার চালাননি, এবং হঠাৎ করে এমন একটা সময় সরকার চালাতে এসেছেন যেই সময় সরকার ফুলা কেওসের ভেতরে পড়ে গেছে। সেরকম অনেক কিছু মিলে ওই ঝামেলাগুলো হয়েছে। বাট তখন ইকোনমি রোবাস্ট ছিল না। আজকে আমরা যে জায়গায় এসেছি, আজকে যতগুলো ঝামেলা আমরা ফেস করছি, আবার ঝামেলা ফেস করছি, আমাদের ইকোনমি রোবাস্ট না। ইকোনমির খুবই দুরবস্থা। এবং আশফাক, আপনি ঢাকা ফোরাম থেকে শুরু করে অনেক কিছুর সাথে আপনি আছেন, আপনি নিজেও ব্যবসায়ী। আমি কিন্তু বাই দ্য ওয়ে, আপনি পরিচয় দিয়েছিলেন আমি ব্যবসায়ী, আমি কিন্তু ব্যবসায়ী না, আমি ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান, কিন্তু আমি নিজে ব্যবসায়ী না। আমি কিছু ছোটখাটো ব্যবসা করতে চেষ্টা করেছি এবং করে বুঝতে পেরেছি যে একটা পরিবারের সন্তান হইলে যে আপনি ওটা পারবেন, এটা না আসলে। হ্যাঁ, ডাক্তারের ছেলে যে ডাক্তার হইতে পারবে তা না। সো এগেন, ব্যবসা আমার জন্য না। কিন্তু বাকি দুটো আপনি ঠিক বলেছেন। আমি রাজনীতি করি, আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং আমি একজন একাডেমিক। বাট যাই হোক, যেটা বলছিলাম, সো এখন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই মন্দা। তবে দ্য ব্রাইট সাইড হলো, যদি আমরা একটা নির্বাচন দিতে পারি সফলভাবে, মানে কি, মানে একটা নির্বাচিত সরকার আসবে এবং ওই সরকারটা আসার পর সরকারটা স্টেবল থাকবে। সো মানে এমন না যে নির্বাচন হয়েছে, সরকার এসছে, কিন্তু কেউ মানছে না, সবাই বলছে এই নির্বাচন মানি না, এই সরকার পতন হবে, এরকম না। মানে সো এর জন্য একটা স্টেবল নির্বাচন, এবং স্টেবল নির্বাচন হলেই তাহলে একটা স্টেবল সরকার আসতে পারে। সো একটা স্বচ্ছ নির্বাচনের পর যদি একটা স্টেবল সরকার আসে, তাহলে অলমোস্ট ওভারনাইট আমাদের ইকোনমিক সিচুয়েশন পাল্টে যাবে। বোর্জুয়া ক্যাপিটালিজমের যে এসেন্সটা, অ্যাকচুয়ালি ডেমোক্রেসি থ্রাইভস when economy thrives also. Everything thrives when economy thrives. Again, মানে এটা শুধু বুর্জোয়া ক্যাপিটালিজম না, মানে again, the basic, Marx was the first one who said this, the superstructure of society stands on the base of the economy. অনেকে তারপর মার্কসের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে, আমি কখনো দ্বিমত পোষণ করিনি। আমি বিশ্বাস করি মার্কস এই জিনিসটা অনেক ভুল বলেছে, আবার অনেক ঠিক বলেছে, তার মধ্যে এটা one of the biggest truths from Karl Marx.
তো যে জায়গাটায় ছিলাম, নির্বাচনটা হয়ে গেলে যেটা হবে যে লোকাল ব্যবসায়ীরা আবার রিইনভেস্ট করবে, যেটা তারা এতদিন করতে ভয় পাচ্ছিল। আমরা বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট বিশাল আকারে পাবো। আমি গত ২-৪ দিন আগে কয়েকটা চাইনিজ ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলছিলাম। মানে আমি রাজনীতিবিদ হিসেবেই কথা বলছিলাম। এবং তারাও বলছিল যে তাদের $30+ বিলিয়ন আমাদের রোড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে তাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে, যেটা তারা আটকে রেখেছে এখন এই অস্থিতিশীলতার জন্য। সো দেখেন, জাস্ট একটা দেশের একটা ইন্ডাস্ট্রিতেই $30+ বিলিয়ন চলে আসবে একটা সঠিক নির্বাচন হয়ে গেলে। তাহলে ওভারঅল চিন্তা করেন ইকোনমির কি বুস্টটা হবে উইদিন দ্য নেক্সট 6 মান্থস। সো ওই জায়গা থেকে আমরা একটা ভালো জায়গায় থাকবো, যেখানে ওই তখনকার সরকার যদি চায় অ্যাকচুয়ালি অ্যাকাউন্টেবল ডেমোক্রেটিক প্রসেসের দিকে যেতে, এটা আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ থাকবে। তো আমি চাই এই সুবর্ণ সুযোগের অংশীদার হতে। আমি চাই ওই জায়গাটায় যেন আমি এগেন একটা ইম্প্যাক্ট রাখতে পারি, এরকম জায়গায় থাকতে। সো এগেন নির্বাচন, সেদিকে তাকিয়ে আছে। একটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল একটু যাই। আপনার, as you mentioned about your introduction, আপনি also you are an academic. I think that's one of the reason why you can describe the concepts very clearly. Our perception about all these elements of politics is very clear. But then again, on the contrary, অনেকেই বলে যে যারা একাডেমিক বা যারা থিওরি নিয়ে কাজ করে, field is very different. Most of the times বাংলাদেশে, even not only বাংলাদেশ, আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ফার্স্ট টাইম ইলেক্টেড হয়, all analysts predicted that actually Democratic Party ক্ষমতায় আসবে. Most of the research report had mentioned that it be from the South Asia or from the US, Atlantic Council বলেন বা ভালো ভালো সব প্ল্যাটফর্মগুলা। সো এই যে থিওরি ভার্সেস প্র্যাকটিক্যালিটি, how do you see that difference? Because you are now facing both. And at the same time, আপনার এই ট্রানজিশনটা কিভাবে হলো? মানে you are academic first, politician second, or you are both at a time? Would love to know. আশফাক, আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে করেছেন, আমি একটা একটা করে ক্লিয়ার করি। Sure. ফার্স্ট একটা ক্লিয়ার করি হলো আমেরিকায় ট্রাম্পের জেতাটা, এই কথাটা ঠিক না যে একাডেমিকরা প্রেডিক্ট করতে পারেনি ট্রাম্প জিতবে। তো লেফট লিনিংরা অটোমেটিক তারা কিছু দূর দে ওয়্যার ব্লাইন্ডেড টু দ্য ট্রুথ, এবং তারা সব ধরনের মেকানিজম ব্যবহার করেনি, পোলিং বলেন, সার্ভেস বলেন বা যাই বলেন, সব কিছু ব্যবহার করেনি ফর দেয়ার প্রেডিকশনস। তাদের প্রেডিকশনস একটু বায়াস ছিল, বাট অনেক একাডেমিকরা প্রেডিক্ট করেছিল যে ট্রাম্পের জেতার একটা শক্ত সম্ভাবনা আছে, এবং সেটা হয়েছে। তবে আপনি একই সাথে কথাটা একদম সত্য বলেছেন যে স্পেশালি আমাদের মানে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে, আমাদের দেশের মতো দেশগুলোতে থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিসের ভিতরে আকাশ পাতাল ফারাক। কেন ফারাক, এটাও আমি আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। আমরা একাডেমিক হিসেবে যখন কাজ করি, তখন আসলে একদম রিটেন বা প্রুভেবল এভিডেন্সের বাইরে আমরা কোনো কিছুকে এভিডেন্স হিসাবে, মানে সায়েন্টিফিক এভিডেন্স হিসাবে আমরা যাচাই বা ধরে নিতে পারি না। কারণ আপনার রিসার্চ তার রোবাস্টনেসের লিমিট হলো আপনার ইনফরমেশনের লিমিট। আপনার ইনফরমেশন যদি এনাফ না থাকে এবং সঠিক ইনফরমেশনটা না থাকে, আপনি যেই ফ্রেমওয়ার্কই বানান, ফ্রেমওয়ার্কও ভুল হবে, ফ্রেমওয়ার্কের দিয়ে রেজাল্টও ভুল আসবে। এবং আমরা আসলে খুব মার্কি টেরিটরিতে কাজ করি। সো আপনি যখন বলবেন, যেমন মনে করেন ওয়ান অফ দ্য ফিউ মডেলস, মানে আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের কথা বলছি, ওয়ান অফ দ্য ফিউ মডেলস যেটা আর কি থার্ড ওয়ার্ল্ড রাজনীতিকে কিছু দূর ইনক্যাপসুলেট করতে সক্ষম হয়েছে, এটা হলো আপনার প্যাট্রোনেজ মডেল, মানে এই যে ক্লায়েন্টেলিজম মডেল আর কি, পৃষ্ঠপোষকতা, এটার কথা বলছি। এবং এটাও এসছে কারণ ল্যাটিন আমেরিকাতে কিছু জায়গায় এটা লিপিবদ্ধ করা গেছে, সব জায়গায় করা যায় না কিন্তু। মানে আপনি যে সার্ভে করলেই তো শুধু হবে না যে এই ভাইয়ের কাছ থেকে আমি 3টা মুরগির টাকা নিছি গতকাল, এটা সার্ভেতে আসবে না, বা আপনার রিসার্চে বেশিরভাগ জায়গায় আসবে না, বা আসলেও এটা মেনে নেওয়া মুশকিল হবে। বা বিহাইন্ড দ্য সিনস যে খেলাগুলো চলে, এই খেলাগুলো আমি আপনি কনস্পিরেসি থিওরি হিসেবে আলোচনা করতে পারি, এবং আমরা যারা অনেক সময় এটার সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত, আমরা জানি এটা কনস্পিরেসি থিওরি না, এটা সত্য, বাট একাডেমিক পেপারে আপনি এটা লিখতে পারবেন না, কারণ আপনি এভিডেন্স নাই তো আপনার, সো আপনি লিখতে পারবেন না। সো তখন ওই শক্ত ফ্রেমওয়ার্ক বা মডেলগুলো তৈরি করা মুশকিল হয়ে যায়, বা নুয়ান্সেস গুলোকে ক্যাপচার করা অনেক সময় হয়তো খুব মুশকিল হয়ে যায় না, বিকজ এভিডেন্সটা নেই তো, মানে প্রুভেবল এভিডেন্স এটা আপনি দিতে পারছেন না। সো ওই জায়গা থেকে আপনার একাডেমিয়া এইসব জায়গায়, এই আমাদের মতো জায়গায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর অ্যাকচুয়াল রাজনীতির একটা বিশাল ফারাক রয়ে যায়, এবং যারা ডে ইন ডে আউট একটা কাজ করে, সে ওই কাজে টানেল ভিশন হয়ে যায় তার। এই কারণে অনেক সময়, সব সময় না, তবে অনেক সময় একাডেমিক্সরা রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে থাকে। এটা হলো অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়। এবার আপনি আমার কথা বলছেন, আমি রাজনীতি করি অলমোস্ট 15 ইয়ার্স হয়ে যাচ্ছে, এবং আমি শুরুই করেছিলাম একটা তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী দলের একদম সবচেয়ে উচ্চ পর্যায় থেকে আমি শুরু করেছিলাম কাজ, আর আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একাডেমিক আরও আগে থেকে।
সো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যখন একাডেমিক ছিলাম তখন ভালোই অ্যাপ্রিসিয়েশন ছিল যে কোনটা আসলে একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দ্বারা ওই যে একাডেমিক মডেলস দ্বারা বোঝা সম্ভব আর সম্ভব না। আর রাজনীতিতে আসার পর তো অতপ্রুতভাবে নিজে অভিজ্ঞতা করছি, নিজে দেখছি। সো এটা মানে এটা বড় কোনো ফারাক না, দুটো ভিন্ন পরিচয়, দুটোর পরিধি ভিন্ন। আমি অনেক কিছু ডে ইন ডে আউট করছি, যেটা আবার আমি যখন একটা সর্ট অফ আমি একটা জার্নালের জন্য একটা রিসার্চ করছি, তখন আমি জানি ইনফরমেশনটা, কিন্তু এখানে লিখতে পারছি না, কারণ লেখা সম্ভব না। কারণ আমার লিখলে আমার বলতে হবে আমি কোথা থেকে পেয়েছি। আমি যদি জার্নাল পেপারে লিখি যে হ্যাঁ আমি জানি, আমি নিজেই প্রমাণ, আমার অভিজ্ঞতা প্রমাণ, এটা আর জীবনে পাবলিশ হবে না, এটা বাতিল হয়ে যাবে। সো ওই যে প্রমাণটা আমার দেখাতে পারা, এইটা আবার সম্ভব না। সো ওই জায়গা থেকে এই পার্থক্যটা থাকে, কিন্তু এটাও ভুল যে সব একাডেমিকরা ব্লাইন্ড থাকে, এটা সত্যি না। হ্যাঁ, তবে কি লার্জ মেজরিটি থাকে, কারণ তাদের টেনিয়র ট্র্যাক যেতে হয়, তাদের ওই পাবলিকেশনটাই তাদের লাইফ, তারপর ওই পাবলিকেশন নিয়ে তারা ওই যে টেনিয়র ট্র্যাকে অ্যাসোসিয়েট, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, প্রফেসর, এই ট্র্যাকে থাকে। সো তারা এর বাইরের দুনিয়াটাকে আর খুব বেশি শক্ত নজর দেয় না। কিন্তু আবার আপনি যদি একটু ভালো করে খোঁজেন, দেখবেন অনেক একাডেমিক্স আছে যারা এটা সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে জানে এবং জানে এই গ্যাপটা, যে তারা এই গ্যাপটা পূরণ করতে পারবে না, বাট তাদের একটা প্রচেষ্টা আছে পূরণ করবার। বিউটিফুল। ইউ টকড অ্যাবাউট ইউএস ইলেকশন, সো আমরা যদি একটু ফরেন পলিসির দিকে যাই, উড লাভ টু নো এনডিএমস ফরেন পলিসি। আমি যদি একটু কনটেক্সট দিই, যে আমাদের এই ওয়ার্ডটা এখন খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করা হচ্ছে, যে স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি, পার্টিকুলারলি আমাদের নেইবারিং কান্ট্রির সাথে আমরা কীভাবে আমাদের রিলেশনশিপ ম্যানেজ করব। ব্যালেন্সিং অফ পাওয়ার, এটাও একটা খুব কমন টার্ম, আমি জাস্ট একদম জনগণের কমন অ্যাসপিরেশনস থেকে বলছি। সো ওই অ্যাসপেক্টে আবার এই কনসার্নটাও আছে যে ব্যালেন্সিং অফ পাওয়ার কি আমরা করছি, নাকি আমরাই ব্যালেন্সড হয়ে যাচ্ছি? দেখেন, ফরেন পলিসি আসলে এমন একটা জিনিস যে একটা দুটো বাক্যে বা একটা দুটো ফ্রেজে আসলে ইনক্যাপসুলেট করা সম্ভব না। তবে জনগণের একটা ডিমান্ড থেকে অল্পতে বুঝাই দেন, তার জন্য এ ধরনের অনেক ছোটোখাটো আলোচনা করা হয়। এনডিএম এর স্ট্যান্স যদি বলি, এবং কেন এটা সোজা না, কারণ প্রত্যেকটা দেশের সাথে আপনার কি সম্পর্ক হবে, এটার মাত্রাগুলো তখনকার আপনার জিওপলিটিক্যাল বাস্তবতা বা আপনাদের রিলেশনাল বাস্তবতার ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে। আমার আজকে ভারতের সাথে যে সম্পর্ক আছে, কালকে এটা থাকবে, একটা বেসিক নীতি করে ফেলেছে এটার ভিত্তিতে থাকবে তা না। সো বেসিক নীতি যেটা হতে হয়, যে আপনার টেরিটোরিয়াল সভরেন্টি প্রোটেক্টেড থাকতে হবে, আপনার ইকোনমিক সভরেন্টি প্রোটেক্টেড থাকতে হবে, এটা হলো বেসিক নীতি। এই বেসিক নীতির ভিত্তিতে এখন আপনি মেনে নেন যে আমাদের দেশ বাংলাদেশ, আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে আছি, বে অফ বেঙ্গলের ঠিক মাথায়, ইম্পর্টেন্ট পোর্ট অ্যাক্সেস আছে। আমাদের আশেপাশে যে দেশগুলো আছে, একদিকে মিয়ানমার বলেন, অন্যদিকে আমরা অলমোস্ট চায়না ইন্ডিয়ার বর্ডারে আছি, যেখানে আবার মাঝে মধ্যে অনেক ঝামেলা হয়, যদি ওটা ওই নেপাল আরো বেশি ফেস করে, বাট আমাদের পাশেই, কিন্তু আমাদের একটু উপরে গেলে আমাদের করিডোরের উপরেই। এক্স্যাক্টলি। সো প্লাস আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল, অনেক কিছু দিয়ে আপনি যদি চিন্তা করেন, এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সে একটা কথা আছে, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে একটা কথাই আছে, জিওগ্রাফি ইজ ডেস্টিনি। হ্যাঁ, তো আমাদের কিন্তু ওই জিনিসগুলো আছে। সো ওই জায়গা থেকে আমরা ফুল টেরিটোরিয়াল সভরেন্টি, ফুল ইকোনমিক সভরেন্টি সবসময় সবার সাথে ধরে রাখতে পারবো, এটা সম্ভবই না। তাহলে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট কি, আমি যদি এনডিএম এর স্ট্যান্স খুব সিম্পলিফাই করে বলি, তাহলে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হলো একটা জিনিস ক্যান নট বি কম্প্রোমাইজড, টেরিটোরিয়াল সভরেন্টি। তাইলে আমার খেলার জায়গা কোথায় আছে? ইকোনমিক্স, এই জায়গায় আমার খেলার জায়গা আছে। তো এইটা দিয়েও আমার এটা ব্যালেন্স করতে হবে। সেই জায়গা থেকে এগেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক, যেমন 10টা বন্ধু থাকলে 10 জনকে ব্যালেন্স করা, হ্যাঁ, তেমন একইভাবে জিও পলিটিক্সে প্রত্যেকটা দেশকে ব্যালেন্স করা। আপনি আপনার যেই জিনিসটা আপনার দুর্বলতা মনে হতে পারে, যেমন আমাদের জিওগ্রাফিক পজিশন খুবই স্ট্র্যাটেজিক একটা পজিশন, তার জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দেশের আমাদের দিকে সুনজর বা কুনজর আছে। তো এই যে এটা আছে, এটা একটা দুর্বলতা আপনি বলতেই পারেন। রিসোর্স কার্স, যেটাকে অনেক জায়গায় বলে, আমাদের কোনো মাইনিং ওয়েলথ নাই, নাহলে এই রিসোর্স কার্স হয়তো আমরা অলরেডি ভেসে যেতাম, বাট জিওগ্রাফিক রিসোর্সটা আমাদের আছে। তো এইটা যেমন একটা রিসোর্স কার্স হতে পারে, আবার আমরা ওই জায়গায় আছে, আমাদের সুবিধা আছে যে আমরা যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, এটা বিশাল ব্লেসিং হতে পারে। সো ওইখানে ব্যালেন্সিং একটা চলে আসে, যে আমি কাকে কতখানি অ্যাক্সেস দিব, একে কত ব্যালেন্স করবো। কারণ আমি কোনো একটা সাইডকে খুব বেশি হেভি দিয়ে দিলে আরেকটা তখন অন্য ধরনের আক্রমণ করতে পারে। এই অ্যাক্টগুলোর সারাক্ষণ ব্যালেন্সিংটাই ফরেন পলিসি। সো এই যে ব্যালেন্স করছেন, মানে কিন্তু আপনি কন্টিনিউয়াস, ইটস এ ডাইনামিক স্টেট। তো কন্টিনিউয়াস ডাইনামিক স্টেটে আপনি একটা সেট অফ প্রিন্সিপালস তো দিতে পারেন না, অ্যাপার্ট ফ্রম ওই যে এই সভরেন্টিটা চ্যালেঞ্জ হতে পারবে না। কিছু যে ডক্ট্রিনস আছে, যেমন ভিয়েতনাম ফলো করে ব্যাম্বু ডিপ্লোমেসি, অথবা ইস্যু বেসড অ্যালাইনমেন্ট, অথবা আরও হয়তো কিছু মডেল আছে যেখানে অ্যালায়েন্স বেসড, যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আছে, যে নো ম্যাটার হোয়াট। এগুলো সব সাময়িক বাস্তবতা।
সবাই ইস্যু বেসড অ্যালাইনমেন্টে আসলে যায়, সবাই, শেষে সবাই। কিন্তু কেউ একটা নাম বললো। আর আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকবে, যেমন মনে করেন এই জায়গা থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের একটা ভালো প্রচেষ্টা ছিল, এখানে আমাদের দেশের অনেক দেশ নেতারই অনেক ভালো ভালো প্রচেষ্টা ছিল, বাট যেহেতু এই অ্যালায়েন্সের কথা আসলো তার জন্য বলছি যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মারাত্মক একটা প্রচেষ্টা ছিল সার্ক। সার্ক যদিও আমরা ইন হাইন্ডসাইট বলতে পারি ইট ওয়াজ ডিমড ফ্রম দ্য স্টার্ট। কারণ কি? কারণ ভারত এবং পাকিস্তান ছিল প্রাইমারি দুইটা মেম্বার, যে এবং যারা একে অপরের আসলে আপনার কি বলবো মানে এর থেকে বেশি শত্রু হতে পারে না আর কি, জি। বুঝছেন? মানে মিউচুয়ালি ডিস্ট্রাকশন, এরকম মানে মিউচুয়াল ডিস্ট্রাকশনের মতো তার একটা প্যাক্টে আছে যে আমিও মরবো তোরেও মারবো, হ্যাঁ, এই টাইপের। সো এই টাইপের শত্রুতার দুটো দেশ নিয়ে একটা প্যাক্ট করা অত্যন্ত মুশকিল, সেটা সার্ক সাফার করেছে, আজকে সার্ক ইজ নোওয়্যার। বাট এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মনে করেন এর আগে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারও যখন ছিল, এগেন সরকারের ওই সরকারের সাথে আমাদের চলতো না, তবে তখনও আমরা অনেকবার আপনার ফরেন মিনিস্টার থেকে শুরু করে কমার্স মিনিস্টার, ওয়াটার রিসোর্সেস মিনিস্ট্রি, এইসব জায়গায় আমরা বারংবার জানিয়েছি যে ওয়াটার রিসোর্সেস আমরা ভারতের সাথে এগুলো আমরা ট্রাইপার্টাইট ট্রিটি করি, বাংলাদেশ ভুটান ভারত, বাংলাদেশ নেপাল ভারত, দখলে মোর দেন দ্যাট মাল্টাই পার্টি বাংলাদেশ চায়না নেপাল ভারত, এইভাবে আমরা ট্রিটিগুলোতে যাই। আমরা জানতাম মানে গত সরকার এগুলো করবে না, তারা একটা দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজ করে, বাট আমরা আমাদের মতো বলে গেছি বিকজ আমরা বিশ্বাস করি এই জিনিসগুলো। সো এরকম অনেক কিছুই আছে আমাদের করতে হবে, বাট প্রত্যেকটা জিনিস আশফাক অনেক কেস বাই কেস বেসিস। আর একটু স্পেসিফিকভাবে জিজ্ঞেস করি, যেহেতু এটা সেন্সিটিভিটিও অনেক আছে, ইউ ক্যান অ্যান্সার টু দ্য এক্সটেন্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট, ইজ স্পেসিফিক্যালি অ্যাবাউট দ্য ইন্ডিয়া ইস্যু। বিকজ বাংলাদেশে আপনি এর আগে পোলারাইজেশনের কথা বলেছেন, একটা পোলারাইজেশনের এলিমেন্ট কিন্তু এখন অলসো বেসড অন আওয়ার রিলেশনশিপ উইথ ইন্ডিয়া, ইফ আই এম বিং ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এইটা নিয়ে একটা রাজনীতি হয়, এবং এটা নতুন না, এটা আসলে অনেক দিন থেকেই এই রাজনীতিটা হয়, কিন্তু এটা এখন যেই অবস্থানে রিসারফেস করেছে, প্রবাবলি দিস হ্যাজ বিকাম ওয়ান অফ দ্য সিগনিফিকেন্ট ইস্যুস অফ পোলারাইজেশন ম্যাট্রিক্স। আপনাদের এনডিএম থেকে আসলে হাউ ইউ ওয়ান্ট টু ডিল উইথ দিস ইন দ্য ফিউচার? দেখেন, বাস্তবতাগুলো আগে মেনে নিতে হবে। এক হলো আমাদের বাংলাদেশে আমাদের যদি সুন্দরভাবে আমাদের টেরিটোরিয়াল সভরেনিটি ধরে রাখতে হয়, ইকোনমিক সভরেনিটি একটা ভালো জায়গায় রাখতে হয়, ভারতের সাথে একটা সুসম্পর্ক রাখতে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। তাই বলে আবার ভারতকে আমরা গালি দিব না, তাদের সাথে আমাদের কোনো ঝামেলা হবে না, পলিটিক্যাল ন্যারেটিভে কিছু বলবো না, তা না। যেমন 79 নির্বাচন বিএনপি জিতেছে অ্যান্টাই ভারত সেন্টিমেন্টের উপরে। আরো অনেক জিনিস ছিল, ভেরি পপুলার ছিল, বাট মানে আপনি এখনো যদি ফেরত যান দেখবেন, মানে পুরোনো লিটারেচার গুলোতে ফেরত যান বা নিউজ পেপার হেডলাইন্সে ফেরত যান, আপনি দেখবেন পরিষ্কারভাবে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এলিমেন্টস রাইট নাও, তো আমি আর নতুন সার্ভে করে বলতে পারছি না 40 বছর পুরোনো ঘটনা, বাট ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এলিমেন্টস ওয়াজ অ্যান্টাই ভারত। দ্যাট ওয়াজ দ্য সেন্টিমেন্ট, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এলিমেন্টস 79 এই বিশাল বিজয়ের পিছনে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এলিমেন্টস। একই সাথে এই সর্ট অফ ওই আপনার 90-91 নির্বাচনও, ওখানেও কিন্তু অ্যান্টাই ভারত সেন্টিমেন্ট ওয়াজ এ বিগ এলিমেন্ট। তখন আবার ইট ওয়াজন্ট দ্য বিগেস্ট, বাট ইট ওয়াজ বিগ, ইট ওয়াজ সিগনিফিকেন্ট। এইবার আবার এটা সিগনিফিকেন্ট এলিমেন্ট হবে, এটা বাস্তবতা। একই সাথে বাস্তবতা যে আমাদের চারিদিকে ভারত, চারিদিকে মানে অনেকেই বলে 3 দিকে ভারত, তারা বে অফ বেঙ্গল ভুলে যায় যে বে অফ বেঙ্গল আমাদের একটু পানি তারপরই ওদের, মানে আমরা আমাদের চারিদিকে ভারত, ভারত রিজিনাল পাওয়ার, এবং ভারত এমন একটা জায়গায় কাজ করছে যে তারা হয়তো আগামী অল্প সময়ের ভেতরে মানে 10, 15, 20 বছরের ভেতরে সুপার পাওয়ার হতে পারে হওয়ার সম্ভাবনা মানে অল্প হলেও আছে, বেশি নেই বাট অল্প হলেও আছে। আমরা ওর বগুলের ভেতরে ছোট একটা দেশ, এবং আমাদের যে সাপ্লাই ইকোনমি সেখানেও বিশালভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভারত। ভারতের সফট পাওয়ারের থেকে অন্য কারোর বেশি সফট পাওয়ার বাংলাদেশে নাই, মানে আপনি কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে গান সিনেমা যেটাই বলেন সফট পাওয়ারও ভারতের। সো ভারতের ইম্প্যাক্ট বাংলাদেশে কতখানি, এটা মানে আপনি যদি একদম মানে অজ্ঞ একজন ব্যক্তি হন তবুও আপনার এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে, এবং ভারতের আশেপাশে ক্ষমতা কতখানি। বাট তাই বলে ক্ষমতা আছে বলেই তুমি সবভাবে প্রয়োগ করতে পারবে, আমার সাহিত্য শাসন তুমি কেড়ে নিতে পারবে, সেটাও হবে না। ওখানে চলে আসে ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট। এই ব্যালেন্সটাও এমনভাবে রাখতে হবে যেন ভারতের সাথে সম্পর্ক একটা লেভেলের নিচে যেন না নামে, সবসময় খুব হাই থাকবে তা না, ঠিক আছে, বাট একটা লেভেলের নিচে যেন না নামে, এইটাও কিন্তু প্রত্যেকটা সরকারের দায়িত্ব থাকবে। এবং এনডিএম যদি সরকার গঠনে সক্ষম হয়, বা এগেন আগামীতে যেহেতু আমরা জোটে নির্বাচন যাচ্ছি, আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা এককভাবে তো সরকার গঠন করতে পারবোই না, কারণ যাচ্ছি জোটে, বাট আমাদের জোট যদি নির্বাচিত হয় তাহলে জোটের ভেতর থেকে আমাদের সবসময় একটা প্রচেষ্টা থাকবে যে ভারতের সাথে কিপিং অল অফ আওয়ার সভরেনিটি ইনট্যাক্ট,
ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করা। থ্যাংক ইউ। আমরা একটু পার্টি থেকে গভর্নমেন্টে আসি। আপনি বলছিলেন যদি ফিউচারে আপনাদের একটা অপরচুনিটি হয় গভর্নমেন্ট ফর্ম করার, বা মানুষ অ্যাকচুয়ালি পার্টিকে একভাবে নেয় এবং যখন গভর্নমেন্টে যায় তখন তার সেন্টিমেন্টস অ্যাসপিরেশনস ডিফারেন্ট হয়। যখন গভর্নমেন্টে যায় তখন মূল ইস্যুটা হয় পাবলিকের সাথে গভর্নমেন্টের ইন্টারাকশন ইজ থ্রু দ্য পাবলিক সার্ভিসেস। এবং আমাদের দেশে দেখা যায় সবচেয়ে জনগণের হয়রানি হয় এই পাবলিক সার্ভিসেস, স্টার্টিং ফ্রম টেকিং আ পাসপোর্ট টু আ বার্থ সার্টিফিকেট টু গিভিং ট্যাক্স। এই অ্যাসপেক্টে এনডিএমের অ্যাসপিরেশনস কি, হাউ টু রিডিজাইন পাবলিক সার্ভিস ইন বাংলাদেশ? আমাদের অ্যাসপিরেশন দুই কেন্দ্রিক এই জায়গাটায় আর কি। একটা হলো যে রাজনৈতিক নেতৃত্বে যারা থাকবেন, ইন দ্য সেন্স যে ইলেক্টেড নেতা যারা, ইলেক্টেড নেতারা ডিরেক্টলি পাবলিকের কাছে অ্যাকাউন্টেবল হবেন। সো প্রত্যেকটা নেতার ডিপেন্ড করে সে ক্যাবিনেটে বসেছে, পার্লামেন্টে বসেছে, ওয়ার্ড কাউন্সিলে বসেছে, ইউনিয়ন অফিসে বসেছে বা উপজেলা অফিসে বসেছে, তার ভিত্তিতে প্রত্যেকটা নেতার রেগুলারলি, মানে উইকলি মান্থলি বাট রেগুলারলি ওপেন টাউন হলস করতে হবে, এবং এই ওপেন টাউন হলসগুলো টেলিভাইজড হতে হবে। মানে এখন তো অনলাইন টেলিভাইজ খুব সোজা, মানে টেলিভাইজ না, মানে অনলাইন স্ট্রিমড আর কি হতে হবে, সো দ্যাট ওপেনলি দে আর অ্যাকাউন্টেবল টু দ্য পিপল। সেটা হলো নেতাদের। আর নেতাদের আমরা মানে সরকার ব্যবস্থার দিকে যদি আপনি তাকান, তাহলে ক্যাবিনেট মানে এক্সিকিউটিভের দায়িত্ব হলো অপারেশনাল সরকারের নেতৃত্ব দেয়া। সো এমপির দায়িত্ব না, কিন্তু মনে করেন পাসপোর্ট অফিস কি করলো, এমপির দায়িত্ব না। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দায়িত্ব না, পাসপোর্ট অফিস কি করলো। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের দায়িত্ব আবার ওয়ার্ডের আন্ডারে যে জিনিসগুলো আছে। সো তাহলে ক্যাবিনেটের দায়িত্ব বাকি সব অফিসেসগুলোর কথা, মানে সর্ট অফ হেলথ মিনিস্ট্রি কি করলো, হেলথ ব্যুরো কি করলো, আপনার সো এই সবগুলো। তো তাদেরকে যেমন অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে, ওই মন্ত্রীদেরকে আবার এই ইনস্টিটিউশনগুলোকে অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে। আমরা সেই 1857-এর পর থেকে যেইভাবে ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রাকচারগুলো তৈরি হয়েছে, 1860-র পিনাল কোড বলেন বা যেটাই বলেন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যত কয়েকবার হয়েছে, প্রত্যেকটাই তৈরি হয়েছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হয়েছে একটা কলোনিয়াল সরকারকে সহযোগিতা করবার জন্য, জনগণের উপরে রুল করবার জন্য, মানে জনগণকে তাদের অধীনে রাখবার জন্য, জনগণকে সার্ভিস দেবার জন্য না কিন্তু। সো আমাদের প্রয়াস হলো এইটা চেঞ্জ করে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা, যেন জনগণকে জবাবদিহি করতে হয়। সো এগেন ওই যে ব্ল্যাক টেপ বা রেড টেপ, গভর্নমেন্ট রেড টেপে যেন জিনিসপত্র না আটকে যায়, এই ইনস্টিটিউশনগুলো জবাবদিহি থাকবে। সো ইনস্টিটিউশনগুলো সার্ভিস কেমন যাচ্ছে, আমরা ন্যাশনাল অম্বুডসম্যান নিয়ে অনেকবার কথা বলেছি। অম্বুডসম্যান আমাদের মানে সংবিধানেও ছিল, 72 সংবিধানকে আমরা অনেক গালি দিই, বাট সংবিধানে ছিল অম্বুডসম্যান, আমরা জাস্ট কখনো বানাই নাই। তো অম্বুডসম্যানের মূল দায়িত্বই হবে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন এবং ইনস্টিটিউশনাল অপারেশনাল অফিসেসগুলো যেন প্রপারলি অ্যাকাউন্টেবল থাকে। সো এই দুই দিক থেকে আমরা এই ব্যালেন্সটা আনতে চাই, যেন জনগণ আসলেই তার নাগরিক সুবিধাগুলো ঠিকভাবে পায়। আপনি রেড টেপ কথা বলেছেন, ব্ল্যাক টেপ হয়তো মিস্টেকেনলি বলেছেন, বাট এটাই হয়তো হয়েছে যে রেডটা এতই করাপ্টেড হয়ে গেছে যেটা অলমোস্ট ব্ল্যাক টেপই হয়ে গেছে। আনফরচুনেট। তবে এখানে আমি জাস্ট একটা ন্যারেটিভ বলি, আই এম নট সেইং দিস ইজ রাইট অর রং। আমাদের ইন্টারিম গভর্নমেন্ট অনেক সময় বলে যে উই আর ট্রাইং টু মেক ভেরি গুড পলিসিস, উই আর ট্রাইং টু গেট দ্য বেস্ট অফ দ্য মাইন্ডস, কিন্তু পলিসিসগুলো আলটিমেটলি ম্যানিফেস্টেড হচ্ছে না বিকজ অফ ব্যুরোক্রেসি। পলিসি মেকার্সরা, আপনারা যদি পার্লামেন্টে যান, বিউটিফুল পার্লামেন্টেশন হবেন, কিন্তু এই নোশনটাই আপনার মতামতটা? দুটো জিনিস আছে। প্রথমে হলো, আপনি যেহেতু স্পেসিফিক ইন্টারিম সরকারের কথা বলেন, আমি স্পেসিফিক ইন্টারিম সরকারের কথা বলি, এই কথাটা সত্যি না। ইন্টারিম সরকার বেস্ট মানুষ এনে বেস্ট পলিসি করতে চেষ্টা করে না, দ্যাটস দ্য ন্যারেটিভ। মানে এখানে একজন বলে নিলাম তো, তাদের ন্যারেটিভ মিথ্যা ভাই, মিথ্যার উপরে ভিত্তি করে তারা করেছে। বিকজ আপনি যখন একটা জায়গায় এমন কাউকে নিয়ে আসেন যে ওই জায়গার সাথে পরিচিত না, সে ওই জায়গার জন্য ভালো পলিসি কিভাবে বানাবে? সে জ্ঞানী মানুষ এমনি হতে পারে, যেমন মনে করেন অনেক মানুষের কথা বলেন, জনাব আলী রিয়াজ, এগেন উনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আমি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সো আমি ওনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি অ্যাজ খুবই ভালো একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে, বা হাইলি পাবলিশ একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে আমি ওনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু উনি বিদেশি মানুষ ভাই, উনি গত 20-30 বছর বিদেশে থাকেন। তার আগে যখন বাংলাদেশে ছিলেন উনি একাডেমিকই ছিলেন, যদিও অন্য বিষয়ের একাডেমিক ছিলেন, ওখানে যে আবার তারপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হয়েছেন, বাট একাডেমিকই ছিলেন। ওনার প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা কিছুই নেই এগুলো করার, হঠাৎ করে ওনাকে আপনি বড় দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। এরকম অনেক আছে, ওই যে লুৎফে সিদ্দিকী, আশিক, মানে অনেক নাম আছে, যতগুলো নাম আপনি আনবেন বিদেশ থেকে হাওলাত করে নিয়ে আসা। ওনাদেরকে ছোট করে আমি বলছি না, ওনারা বিদেশে অনেক অর্জন করেছেন, কিন্তু দ্য ভেরি ফ্যাক্ট যে উনি লন্ডনে বসে, নিউ ইয়র্কে বসে বা অন্য কোথাও বসে অর্জনগুলো করেছেন, মানে ঢাকা, রাঙামাটি, চট্টগ্রামের কিভাবে কাজ করে উনি জানেন না ভাই।
তো যে জিনিসটা আপনি জানেন না সেটার পলিসি যদি আপনাকে করতে দেই, আমি কি সবচেয়ে বেস্ট মানুষকে দিয়েছি পলিসি করতে? না, সেই কথাটাই ভুল ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট। তারপর আরো সব গলত্ব আছে, সেগুলোতে আমি গেলাম না। কিন্তু আবার এই কথাটাও মিথ্যা না যে আমলাতন্ত্রের কাছে অনেক কিছু ঠেকে যায়। কেন ঠেকেছে এটা কিন্তু এর আগের প্রশ্ন আলোচনা দিয়ে আমি আপনাকে বলছিলাম যে আমলাতন্ত্রটা তৈরি হয়েছে, স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে একটা কলোনিয়াল গভর্নমেন্টকে সার্ভ করার জন্য, যারা লোকালদের উপরে রাজত্ব করবে। সো এটাকে সার্ভিস ওরিয়েন্টেড বানাতে হবে। এই ইন্টারিম সরকারের দ্বারা এটা সম্ভব না, এটা রাতারাতি তো সম্ভবই না, বাট সম্ভবটা শুরু করতে হলেও একটা শক্ত স্টেবল নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে এই কাজটা শুরু করতে হবে। গ্রেট। আমরা একটু ইকোনমির কথা আসি। অলরেডি আপনি বলেছেন যে ইকোনমিক ইম্পর্টেন্সটা, কিন্তু এনডিএমের ভিশনটা কি, হাউ টু অ্যাকচুয়ালি গো ফরওয়ার্ড? একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট হলে দ্যাটস গিভেন যে ইকোনমি বুস্ট করবে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম কিছু প্রোগ্রামস লাগে টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ ক্যাটালিটিক সাপোর্ট টু ইট। এই ধরনের আপনাদের কোনো ভিশন বা আইডিয়াস আছে? না, আমাদের তো অনেক ধরনের প্রচেষ্টা আছে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট তো যেটা আমি আপনাকে বললাম যে নির্বাচন হলে হবে, কারণ এই ইনভেস্টমেন্টগুলো আটকে আছে। মানে এগুলো যেই মুহূর্তে স্টেবল সরকার আসবে, আপনি যদি এই সরকারকেও প্রমাণ করতে পারেন স্টেবল, যেটা আপনি পারবেন না, কোনো উপায় নেই, বাট এই সরকারকেও যদি স্টেবল প্রমাণ করতে পারতেন, এই ইনভেস্টমেন্টগুলো চলে কনফিডেন্স আসতো। ইন্ডেক্সটা হলেই তখন তখনই চলে আসবে। এই স্টেবিলিটি আসলেই কনফিডেন্সটা আসবে। মানে স্টেবল মানেই কিন্তু পিপল আর কনফিডেন্ট ইউর স্টেবল। তাছাড়া হঠাৎ করে কি হয়ে যেতে পারে কে জানে, বাট পিপল আর কনফিডেন্ট ইউর স্টেবল, ওইটাই। সো ওই কনফিডেন্সটা আসলেই এই ইনভেস্টমেন্টটা চলে আসবে। এখন আসেন আমাদের আসল অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে হবে। আমাদের আসল অর্থনৈতিক উন্নয়ন করবার জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপ করতে হবে, যেটা আমরা করিনি। 70-এর দশকে আপনার দুটো ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল। একটা হলো আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে দেখে ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি, যেটা আসলে আমার বাবা নিজেই শুরু করেছিলেন, এর জন্য ওনাকে এটার জনক বলা হয়। আরেকটা হলো স্যামসাং টেক্সটাইল অ্যান্ড আপনার গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং, ওটার মাধ্যমে বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি শুরু হয়েছিল। আপনি আজকেও যদি বাংলাদেশের অর্থনীতির দিকে তাকান, আমরা যখন বলি আমাদের সর্ট অফ রিজার্ভ অনেক বেড়েছে, এই দুটো ম্যান পাওয়ার এক্সপোর্ট থেকে রিজার্ভ বেড়েছে, আমাদের দেশে অনেক চাকরি আছে, এবং সর্ট অফ সো ওই হিসেবে আবার বলিষ্ঠ আমাদের অর্থনীতি, সেটা হলো আরএমজি সেক্টর, গার্মেন্টস। হোল ব্যাংকিং ইজ রিলেটেড টু দিস টু সেক্টরস, আইদার রেমিটেন্স আসুক অথবা পুরা। এর বাইরে আমরা এটা কিন্তু 70-এর দশকে হয়েছে। দুইটাই শেখ মুজিবের আমলে শুরু হয়েছে, চালু হয়েছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে। ওনারা ইতিহাস হয়ে গেছেন, 40 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এরপর আমরা কিছু ডেভেলপই করিনি, আমরা করিনি। মানে বড় দেখে আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম, ফিশারিজে যেতে পারতাম আমরা, আমাদের সবচেয়ে বড় ক্যাপিটাল হিউম্যান ক্যাপিটাল, আমরা আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটালকে যদি ট্রেন করতে পারতাম, আমরা শুধু ডে লেবারার পাঠাতাম না। মানে ইন্ডিয়া যেটা করেছে, মাইক্রোসফট, গুগল, সান মাইক্রোসিস্টেম সব জায়গায় ভরে গেছে ওদের দিয়ে। চায়না যেটা করেছে, আমরা ওই জায়গায় থাকতে পারতাম, আমরা করিনি। আমরা আমাদের ইকোনমিটাতে নিজেরা কোনো ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করিনি, আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপ করিনি। সো তাহলে আমাদের কি দরকার? আমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট দরকার হলো এখানে লোকাল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করা, অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ করা, যেটাতে আমরা নজর দেইনি। আর দ্বিতীয় হলো আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপ করা, যেটার জন্য আমাদের এডুকেশনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উই হ্যাভ লেট আওয়ার এডুকেশন সাবসাইড সো পুয়ারলি, মানে সো ফার ডাউন, যে এখন আমাদের আসলে এডুকেশন বলা যায় না। কিছুদিন আগে আমি দেখছিলাম একটা সিগনিফিক্যান্ট, মানে বিশ্বাসযোগ্য একটা সংস্থার একটা রিপোর্ট এসেছিল যে অন অ্যাভারেজ বাংলাদেশের এইচএসসি পাস একটা স্টুডেন্ট, আপনার কোনো একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির সাথে কম্প্যারিজন হয়েছিল, তাদের জ্ঞান সমসাময়িক ওই ইসের ক্লাস 6-এর স্টুডেন্টের কম। জি। সো মানে ক্লাস 6-এর কি লেভেল অফ এডুকেশন, তার থেকে আরো 6 বছর এডুকেশনের পর আপনি এইচএসসি করবেন। একটা এইচএসসি পাস ওই ক্লাস 6-এর থেকে কম তার জ্ঞান। এই জায়গায় আমরা নিয়ে এসেছি, এবং আমরা এমন জায়গায় এসেছি যে পরীক্ষায় পাস না করতে পারলে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। মানে আমরাও, মানে আজ থেকে 30-40 বছর আগে যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম, আমরা পড়াশোনা করতাম, আমরা বাই চান্স যদি পরীক্ষায় খারাপ করতাম, আমরা লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাইতাম না যে মার খাবো, এবং এর পরের পরীক্ষা যেন ভালো হয় দিন রাত এক্সট্রা পড়াশোনা করতাম। আমাদের উপর আন্দোলন হতো তখন, অত্যাচার হতো, সেটা অন্য জিনিস। এখন যেটা হয়েছে যে তরুণরা আন্দোলনে নেমে যায়, বাবা মারা আন্দোলনে নেমে যায়, সংস্থারা আন্দোলনে নেমে যায়। তো এডুকেশনটাকে এইভাবে আমরা নষ্ট পথে নিয়ে গেছি। সো এই জায়গাগুলোতে নতুন ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করা, আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাকে বলিষ্ঠ করা, এই
ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো যদি আমরা অল্প করেও করতে পারি, আবার দেখবেন 10-20 বছর বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যাবে। ফ্যান্টাস্টিক। আমরা অনেকক্ষণ পলিসি নিয়ে আলাপ করছি। আপনি বলেছেন আপনি একটা জোটে আছেন। আপনার এনডিএম এর পলিসি এবং জোটের পলিসি অথবা ওই পার্টির কালচার, আপনার পার্টির কালচার নট নেসেসারিলি সেম। না, একেবারেই সেম না। এই কংগ্রুয়েন্সটা আপনারা কিভাবে দেখছেন? বিকজ টু ডিফারেন্ট আইডেন্টিটিস। দেখেন, মানে ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট দুটো পার্টির কালচার কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, বাট এটাই তো নর্মাল, ঠিক না? মানে যদি কমপ্লিটলি সেম হতো তাহলে তো দুটো পার্টির দরকার ছিল না। তবে আমরা নির্বাচনী জোটে আছি, এর আগে আমরা আন্দোলনের জোটে ছিলাম। তো আমাদের বিশ্বাস ছিল স্বৈরাচারী সরকার সরাতে হবে, সেই আন্দোলনে আমরা একসাথে ছিলাম। এরপর আমরা নির্বাচনী জোটে আছি, কারণ অ্যাটলিস্ট সো ফার আমরা দেখছি যে জোটগতভাবে এই জোটের সবাই বিশ্বাসী যে আমরা শক্ত একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি করতে হবে। শক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ তৈরি করার প্রসেসে আমরা সব জায়গায় একমত না, কিন্তু অনেক জায়গায় আবার বড় জায়গায় একমত। যেমন 31 দফা যেগুলো এসেছে, বিএনপির পক্ষ থেকে যে 31 দফা দিয়েছে, 31 দফায় কিন্তু আমরাও কাজ করেছি। মানে বিএনপি ফার্স্টে 28টা 29টা দফা দিয়েছিল, তারপর আমরা আলোচনা করি ওই দফাগুলোর ভিতরেও কিছু চেঞ্জেস এবং এডিশনাল 2-3টা দফা। শুধু আমরা না, শুধু এনডিএম না, আরো জোটের আমরা অনেকে সবাই মিলে আলোচনা করেছি, বাট এটাতে আমাদেরও অবদান ছিল। সেই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি যে এনডিএম সরকারে আসলে হয়তো আরো অনেকগুলো দফা ডিফারেন্ট করতো বা এটা সেটা, বাট এই 31-এর সাথে বাই অ্যান্ড লার্জ আমরা একমত। সো আপাতত অ্যাটলিস্ট নতুন সরকার গঠন হলে আমাদের ফোকাস থাকে এই 31-এ বাই অ্যান্ড লার্জ আমরা একমত। সো সেই হিসেবে আমরা পলিসির কাজ করব। আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন কিছুটা এটার এসেন্স ধরেই, আমরা তো পার্টির কথা বলছি, বাট আমরা যদি এখন আবার কান্ট্রিতে যাই, নেশন ওয়াইড, আপনি ফার্স্টে এটা কিছুটা অ্যাড্রেস করেছিলেন যে পোলারাইজেশন আমাদের হয়ে গেছে, ম্যাসিভ পোলারাইজেশন। প্রবাবলি আমাদের কান্ট্রিতে 3টা পিক পিরিয়ডস অফ পোলারাইজেশন ছিল, তার মধ্যে হয়তো আমরা ওয়ান অফ দেম এখন আছি। এই পোলারাইজেশনকে আবার কিভাবে আমরা আসলে ইউনিটির দিকে আনতে পারি? এগেইন যদি আপনাদের জোট যদি ক্ষমতায় যায় অথবা সার্ভিস দেওয়ার সুযোগ পায়, কিভাবে ন্যাশনাল ইউনিটিকে আপনারা আনতে পারবেন? ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ন্যাশনাল ইউনিটি আসলে এটা রেটরিক, বাট আবার এটার একটা বাস্তবতা ও সত্যতাও আছে, ইন দ্য সেন্স যে ওয়েন কারোর মাথায় ইউনিটি সব নামের শব্দটাই নাই, তখন ইউ গেট ইউনিটি। মানে কি, যে মানে যখন আপনার এইসব কোনো কনসার্ন নাই, সো আপনি ইকোনমি ভালো চলছে, আপনারা জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত এবং ভালোভাবে ব্যস্ত, নট ক্ষুধায় ব্যস্ত, জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত, একজন ব্যবসা করছে, একজন আর্টিস্ট আর্ট করছে, যে ছাত্র পড়াশোনা করছে, তার আরো 10টা মাথা ব্যথা নাই, যে কে এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে, কি হতে পারে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে কিনা, এটা এত মাথা ব্যথা নেই, তখন সবাই অটোমেটিক্যালি এই ইউনিটি নিয়ে চিন্তিত না, পলিটিক্যাল ডিভাইসিভ নিয়ে চিন্তিত না, অটোমেটিক্যালি ইউনাইটেড। কিন্তু এই জিনিসগুলো নিয়ে যখনই আপনার মাথা ব্যথা আসতে হবে, তখনই দেখবেন ডিভাইসিভনেসটা তৈরি হবে। কারণ আপনি মনে করবেন এক টাইপের হলে ইউনিটি সবচেয়ে বেস্ট হয়, আমি মনে করবো এক টাইপের হলে ইউনিটি আরো বেস্ট হয়। কেউ বলবে শারিয়া আইনের অধীনে ইউনিটি হইতে হবে, এইটাই বেস্ট ইউনিটি। কেউ বলবে অ্যাকাউন্টেবল ডেমোক্রেসিতে ইউনিটি হইতে হবে, এইটাই বেস্ট ইউনিটি। কেউ বলবে আমার দলের আন্ডারে, এটা অ্যাকাউন্টেবল বুঝি না ভাই, আমার দলের আন্ডারে ইউনিটি হতে হবে, এইটাই বেস্ট ইউনিটি। তখন যখন ইউনিটি প্রশ্নটাই থাকবে না, তখন উইল বি ইউনাইটেড। এবং এটার জন্য আমাদের দরকার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট empowering the economy, and then good policies that will start giving people the basic citizen services that we've promised them from 1971. ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট। আপনি বলছেন গুড গভর্নেন্স অ্যান্ড গুড ইকোনমি যদি হয়, তাহলে ইউনিটি ইজ আ বাই প্রোডাক্ট, অলমোস্ট এভিডেন্ট। Very interesting. Thank you very much for your time today. We learned a lot. We discussed on many interesting topics. If you have any last words for your audience, you can please share. জি, আপনার মাধ্যমে আমি যারাই দেখছেন তাদেরকে বলবো যে সামনের নির্বাচনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই পডকাস্টটা নির্বাচনের আগে দেখেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা প্লিজ কষ্ট করে আপনাদের মূল্যবান ভোটটা প্রদান করবেন, বাড়িতে থাকবেন না। এবং প্রদান করবার আগে আপনার একটা দায়িত্ব আছে, একটু যাচাই করে নেওয়া কাকে কেন ভোটটা দিচ্ছেন। সো প্লিজ গো আউট টু ভোট, বাট বিফোর ভোটিং একটু নির্ণয় করে নেবেন, একটু যাচাই বাছাই করে নেবেন। এইটুকু যদি করেন, আমরা প্রথম বড় স্টেপ টুয়ার্ডস অ্যাকাউন্টেবল ডেমোক্রেসি সেটা নেওয়া হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ।